وہ پریشان رہتا ہے، تم خاموش رہتے ہو، وہ ناراض رہتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ریمین یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ہوگا ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ پریشان رہتا ہے، ہی ریمینز ورڈ، ہی ریمینز ورڈ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم خاموش رہتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، یو ریمین سائلنٹ، یو ریمین سائلنٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ ناراض رہتا ہے، وہ ناراض رہتا ہے، ہی ریمینز انوائڈ، ہی ریمینز انوائڈ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ خوش رہا، وہ خوش رہا یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، ہی ریمینڈ ہیپی، ہی ریمینڈ ہیپی۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ اداس رہتا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے، کھانا کھانا ابھی باقی ہے، دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں باقی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یٹ ٹو بی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ایز اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ آر یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد یٹ ٹو بی وچ مین ابھی باقی ہے، یٹ ٹو بی کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے، V3 کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس کام کو کیا جانا ابھی باقی ہے یعنی یہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کو کیا جانا ابھی باقی ہے۔ دس ورک از یٹ ٹو بی ڈن، دس ورک از یٹ ٹو بی ڈن۔ دس ورک یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب از یوز ہوا ہے۔ یٹ ٹو بی مین ابھی باقی ہے، ڈن یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کھانا کھانا ابھی باقی ہے، فوڈ از یٹ ٹو بی ایٹن، فوڈ از یٹ ٹو بی ایٹن۔ فوڈ یہ بھی سنگولر سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ یوز ہوا ہے از یٹ ٹو بی مین ابھی باقی ہے، ایٹن یہ تھرڈ فارم ہے ایٹ کا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، دوستوں کو بلانا ابھی باقی ہے، فرینڈز آر یٹ ٹو بی کالڈ، فرینڈز آر یٹ ٹو بی کالڈ۔ فرینڈز اب یہ پلورل سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ آر یوز ہوا ہے، یٹ ٹو بی مین ابھی باقی ہے، کالڈ یہ کال کا تھرڈ فارم ہے وچ مین بلانا۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ چوروں کو پکڑا جانا ابھی باقی ہے، چوروں کو پکڑا جانا ابھی باقی ہے، the thieves are yet to be caught، the thieves are yet to be caught۔ thieves یہ پلورل سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ آر یوز ہوا ہے، yet to be مین ابھی باقی ہے، caught یہ کیچ کا تھرڈ فارم ہے which مین پکڑا جانا۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، چائے پینا ابھی باقی ہے،
चाय पीना अभी बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। बार बार यहाँ मत आओ, बार बार मुझे फ़ोन मत करना, बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर एंड ओवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर एंड ओवर। सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस को समझने के लिए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओवर एंड ओवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विच मीन यहाँ मत आओ। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार मुझे फ़ोन मत करना, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी मीन मुझे फ़ोन मत करना, ओवर एंड ओवर बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बार बार आप एक ही गलती करते हो, बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है। देयर इज़ नथिंग बट वाटर। देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है। देयर इज़ नथिंग बट सेंड। देयर इज़ नथिंग बट सेंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है। देयर इज़ नथिंग बट मनी। देयर इज़ नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। ओवर
फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी। ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर